ఓకే ఓకే డౌట్స్ ఏమైనా వస్తే అంటే తర్వాత చూసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే అర్థమైంది. Good morning, all of you. This is Haribabu, Department of Privilege, Chebroni College. Hi, students. The subject I am going to deal is electrical machines 1. So actually we have 3 subjects in this. Actually, electrical machines means DC machines, AC machines, and transformers also. Okay, right? DC machine in this electrical machines 1 we can deal this in this syllabus. DC machines and transformers. Okay, DC machines and transformers, and AC machines and AC machines means induction motors and the synchronous machine coming to electrical machines 2. Okay, electrical machines 1 in this DC machines. Okay, DC machines means DC generators and DC motors, and transformers also covered in this electrical machines 1. Okay, the syllabus covered in this actually introduction to the machines. The syllabus covered in this Unit 1, actually Unit 1, DC machines, construction, operation, and EMF equation, and classification, and characteristics, applications. Okay, and Unit 2 covered performance of DC machines, nothing but armature reaction and torque, losses and efficiency, like that. Okay, and Unit 3, control of machines, nothing but testing and control of machines, and speed control of DC generator, DC motors, and testing of DC machines, like that. Okay, so the property, the elements required to control the speed and testing at different points are as 3-point starter and 4-point starter, and different methods in this unit covered. So the testing of DC machines means the performance, how the performance of DC machines can be covered, can be obtained from the testing of DC machines. Okay, brake test, swim test. So we are going to discuss about testing of machines in this. Okay, and Unit 4, transformers, very very important. Transformers. Transformers means we already regularly we are seeing in the outside of the city, outside of the houses also. Transformers. Okay, in this we cover the types of construction, operation, EMF equation, and efficiency regulations. Okay, and last unit 5. So same similarly, testing of transformers. Testing of transformers means so how the transformer can withstand up to the some voltage and rating of voltage, rated values of transformers, and also open circuit and short circuit testing, this also covered. Okay, so finally we are going to discuss about 3-phase and nothing but polyphase connections, polyphase transformers, that means 3-phase transformers. Okay, so we are also discussing this electrical machines 1 only. Okay,
Coming to the main important topic, Faraday's laws. Without Faraday's laws, the electrical machines, any machines, electrical machines are one or two, we cannot imagine. So discuss about Faraday's laws. I also give the video also about Faraday's law. First of all, you need to discuss about Faraday's law. Okay, first law, Faraday's first law. Whenever a magnetic flux cut by the conductor, an EMF is induced in that conductor. Okay, whenever a magnetic flux cut by the conductor, okay, whenever a magnetic flux cut by the conductor means here it is a magnet, south pole and north pole. Actually north pole to south pole, always some flux passes from north pole to south pole. The direction of flux here I mentioned here, this is the flux direction. So that the direction of flux always from north pole to south pole. Okay, so here I mentioned whenever a magnetic flux, this is flux, nothing but this is flux cut by the conductor. This is conductor. Okay, this is I mentioned this is conductor. Okay, whenever a magnetic flux cut by the conductor means from north pole to south pole, some flux passes from north pole to south pole. That flux cut this conductor. I mean it touches the. Okay, ఏం లేదు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి కండక్టర్ కి టచ్ అవ్వడం వల్ల అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దట్ కండక్టర్. ఓకేనా, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది సింపుల్ చెప్పాలంటే. ఓకే, ఇప్పుడు నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కి సమ్ ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే ఇట్ ఆల్వేస్ పాసెస్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. సో మ్యాగ్నెట్స్, ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆల్సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, సో ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కి ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఈ మధ్యలో మనం ఒక కండక్టర్ ని ప్లేస్ చేస్తే సో an EMF is induced in that conductor. EMF అనేది వస్తుంది. EMF నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మీనింగ్ సింపుల్ చెప్పాలంటే వోల్టేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ లా. యాక్చువల్లీ సింపుల్ గా ఐ మీన్ రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ లా, whenever a magnetic flux cut by the conductor and EMF is induced in that conductor means ఈ కండక్టర్ ని మనం ఏంటంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ మధ్యలో ప్లేస్ చేస్తే, ఒక మ్యాగ్నెట్ మధ్యలో అంటే నథింగ్ బట్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కి మిడిల్ గా ప్లేస్ చేస్తే ఆ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ వెళ్ళే ఫ్లక్స్, అంటే ఈ నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ కి వెళ్తున్న ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి ఈ కండక్టర్ కి టచ్ అవ్వడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్. సారీ, ఫస్ట్ లా, Faraday's ఫస్ట్ లా. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ లా. సెకండ్ లా నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఏంటంటే ద ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దట్ కండక్టర్. ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దట్ కండక్టర్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ లా చెప్పాను. హౌ మచ్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దట్ కండక్టర్ అనేది సెకండ్ లా. ఓకేనా, అంటే ఎంత ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనేది సెకండ్ లా అనమాట. ఓకే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ the amount of EMF induced in the conductor, the amount of the amount of EMF induced in that conductor, okay, is proportional to rate of change of flux. Okay, na rate of change of flux nothing but that is the EMF. This is EMF. The EMF induced in that conductor is proportional to rate of change of flux, nothing but d phi by dt. d phi by dt, phi అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఫ్లక్స్. హియర్ ద phi is nothing but a flux అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఈ ప్రపోర్షనల్ టు d phi by dt, that is nothing but a second law. d phi nothing but a flux. ఓకే, వాట్ ఇస్ బీన్ ఫ్లక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, జస్ట్ ఈ లా గురించి చూడండి. సో ద which can be equivalent, that is E equal to minus n into d phi by dt, where n is equal to number of turns. Okay, number of conductors. Let's say number of turns or conductors. Here the number of ikkada oka place chesam chusaru conductor. This is the conductor. So one conductor place n is equal to 1 అని ప్లేస్ చేస్తాను. If number of conductors n అయితే అని ప్లేస్ చేసుకోండి ఇక్కడ. ఓకేనా, that is E equal to minus n into d phi by dt. Okay, second law గుర్తుపెట్టుకున్నాము. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. టోటల్ మిషన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ Faraday's law only. Okay, this Faraday's law very very important. I repeat in the animation. Okay, in the next video, next PPT. Okay, I will repeat. Okay, ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను. whenever a magnetic flux cut by the conductor, సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి, ఆ మ్యాగ్నెట్ మధ్యలో ఒక కండక్టర్ ప్లేస్ చేసేస్తే ఏమైందంటే ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి అక్కడ టచ్ అవడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అది
ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా. ఓకేనా? అదే సెకండ్ లా ఏంటంటే ఎంత ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనేది సెకండ్ లా అనమాట. అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దట్ కండక్టర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది అనుకోండి, ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవడం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి టచ్ అవడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుందని చెప్పాను. ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి ఇంకా ఎక్కువ అంటే ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది? ఈఎంఎఫ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాం. ఎందుకంటే ఆ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి ఈ కండక్టర్ కి టచ్ అవుతుంది. అవునా? ఇంకా ఎక్కువ టచ్ అవుతుంది అనుకో, ఎక్కువ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అదే దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చెప్పాను, ఈ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ ఈస్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కండక్టర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అన్నాను. అంటే ఈ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ మీన్స్ ఈ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఈఎంఎఫ్ కూడా చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. అంటే ఫ్లక్స్ రెడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఈఎంఎఫ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ డెవలప్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా? వోల్టేజ్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఇక్కడ టాపిక్ మనది. ఓకేనా? ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ అంటాం, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో వోల్టేజ్ అంటాం. ఓకేనా? మనం ఎన్ఎల్ డిస్కస్ చేసాం కదా, రైట్. సో ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పాను. సో ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్స్ అనేవి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి ఏమైంది మనకి. ఓకేనా? దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాను. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్తాను. ఓకేనా? There are 2 types of induced EMF. So the first one is the EMF produced by the generator or dynamo. Dynamo nothing but వచ్చిన నీకు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఒక వీడియోలో. మీన్స్ magnetic lines of forces cut by the conductors generate the EMF is called dynamically induced EMF. ఓకే? ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే జనరేటర్స్, నథింగ్ బట్ మిషన్స్ అన్నిటిని ఏంటంటే డిపెండ్స్ ఆన్ డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి? ఇక్కడే జస్ట్ చెప్పాను చూడండి జాగ్రత్తగా. The EMF produced by the generator or dynamo means magnetic lines of forces cut by the conductors. అంటే ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి, ఈ కండక్టర్స్ అనేవి రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి. అది కూడా మీకు చెప్తాను, ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే మీనింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అని నథింగ్ బట్టే ఫ్లక్స్, మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ నథింగ్ బట్టే ఫ్లక్స్ డెఫినేషన్ అది. ఓకేనా? ద ఫ్లక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇవే. ఇదిగో ఈ లైన్స్ చూసారు ఇక్కడ, లైన్స్ నేను డైరెక్షన్స్ మెన్షన్ చేశాను చూసావా? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్. ఓకే? సో the EMF produced by the generator, okay, or dynamo means magnetic lines of forces. Magnetic lines of force nothing but a flux cut by the conductors generate the EMF. If you put definition, that is nothing but a dynamically induced EMF. So definitely examples in the generator. Okay, so coming to the next, when we cut the magnetic fixed flux conductor produced by the alternating current which generate EMF is called statically induced EMF. Nothing but ఇప్పుడు ఏంటంటే కండక్టర్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. ఓకే? కండక్టర్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి, ఫ్లక్స్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? దాన్ని ఏమంటాం? స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. అంటే కండక్టర్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచేసి ఏంటి ఫ్లక్స్ అనేది ఏంటంటే ఆ రొటేట్ అవుతూ ఆ కండక్టర్ కి టచ్ అవడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకేనా? ప్రీవియస్ కేసు ఏంటి? డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ లో నేనేం చెప్పాను? ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, కండక్టర్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ వీటికి నేను ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? చిన్న వీడియోలో. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకేనా? ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనకి ఏంటంటే కండక్టర్స్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటే ఫ్లక్స్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే? సో ఇంకా ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను మళ్ళీ సేమ్ అదే పాయింట్ చెప్పబోతున్నా. డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ నథింగ్ బట్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కండక్టర్ డ్యూ టు మోషన్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే కండక్టర్స్ అనమాట. ఏదో కండక్టర్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అనమాట. కండక్టర్ మోషన్ లో ఉంటే డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్తాను. అదే స్టాటికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు? ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ బై వేరింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను, వేరింగ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఏ స్టేషనరీ కండక్టర్. ఓకేనా? అండ్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. క్లియర్ గా ఇక్కడ నేను డెఫినేషన్ మళ్ళీ రీలేట్ చేశాను చూడండి. ఓకేనా? dynamically induced EMF, the EMF induced in the conductor due to motion nothing but ఏంటిది? either conductor. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను అదే బ్రాకెట్ లో మెన్షన్ చేశాను, either conductor is called dynamically induced EMF. Statically induced EMF means the EMF induced by variation of flux అంటే ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది in a stationary conductor and magnet is known as statical induced EMF. It is further divided into 2 parts actually: self induced EMF, mutual induced EMF. Actually మనం
మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ లో నేను డిస్కస్ చేశాను. ఓకేనా, సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ 1 లో మనకి we have discussed that is DC machines, transformers. DC machines all are working on the electrical, that is dynamical induced EMF. Transformers emo it depends on that working on statically induced EMF anamata. Okay, right. Next Faraday's laws నేను ఒక వీడియో ప్రెజెంట్ చేస్తాను, చూడమ్మా జాగ్రత్తగా, మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఒక మ్యూట్ పొజిషన్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇది మ్యాగ్నెట్, అవునా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ప్లేస్ చేసుకుంటాను, ఇది మ్యాగ్నెట్. ఓకేనా, ఈ మ్యాగ్నెట్ లో మనం ఏం చేసాను, ఈ మ్యాగ్నెట్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ మనకి ఏంటి సమ్ ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేసాడు, ఈ కండక్టర్ తీసుకెళ్తున్నా చూడండి, ఈ కండక్టర్ ప్లేస్ కింద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ఐఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, సో వెన్ ఎవర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఈ కండక్టర్ కి ఇప్పుడు టచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి కరెంట్ పాస్ అవ్వట్లేదు. చూడండి, కామ్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ మ్యాగ్నెట్, ఇన్ బిట్వీన్ ద మ్యాగ్నెట్, అంటే ఈ ఫ్లక్స్ లైన్స్ వెళ్ళి ఆ కండక్టర్ కి టచ్ అవ్వటం వల్ల అప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ లో. చూడండి ఇక్కడ. ఓకేనా, అప్పుడు ఏంది, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, ఏమైనా పాస్ అవుతుందా? నో. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, అది మనకి ఇక్కడ ఫారడేస్ లాస్ అనమాట. ఓకే, అది ఫారడేస్ లాస్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియో చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను 2 టైప్స్ చెప్పాను, ఏంటి, స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే, ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ లో ఏం చెప్పానంటే, ఈ మ్యాగ్నెట్ నథింగ్ బట్ ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, అవునా కదా, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, అలానే ప్లేస్ చేశాను. ఓకేనా, బట్ ఇప్పుడు తర్వాత ఏమైంది, ఈ కండక్టర్ ఏమవుతుందమ్మా, కండక్టర్ తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ మ్యాగ్నెట్ ప్లేస్ చేశాను, అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. సో ఈ మ్యాగ్నెట్, దట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్, కండక్టర్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ఫ్లక్స్, అవునా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్తాను. ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు ద స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, అబౌట్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్. సో what is the ట్రాన్స్ఫార్మర్? యాక్చువల్లీ ఇది స్టాటిక్ డివైస్, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, ఇది ప్రైమరీ వైండింగ్, దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ వైండింగ్ అని చెప్తాను, దిస్ ఇస్ సెకండరీ వైండింగ్ అనుకుందాం. ఓకేనా, 2 వైండింగ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఈ 2 వైండింగ్స్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్, అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను ద కండక్టర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్, ఫ్లక్స్ రొటేట్ అవుతుంది డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ లో. ప్రీవియస్ అని చెప్పాను స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఇది స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకేనా, ఈ స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ లో మనం ఏంటంటే ఈ కండక్టర్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతాను, ఈ కండక్టర్స్ కి నేను సప్లై ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ప్రైమరీ వైండింగ్ కి సప్లై ఇచ్చాను. సప్లై ఇవ్వగానే ఏమైంది, ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద primary winding. Okay, the current passes through primary winding, then the flux lines here, the flux lines starts and passes through the core. This is actually some medium to pass the core anamata. Okay, ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ రొటేట్ అవుతుంది చూడండి, కండక్టర్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి. ఓకేనా, కండక్టర్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి, ఫ్లక్స్ అనేది రొటేట్ అవుతా ఉంది. ప్రీవియస్ కేసులో కండక్టర్ మూవ్ అవుతుంది, బట్ ఏంటి, కండక్టర్స్ మూవ్ అవుతుంటే ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ చేశాను అంతే. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్తాను. అదేంటి, డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనమాట. ఓకే, స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే కండక్టర్స్, దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ వైండింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండరీ వైండింగ్, కండక్టర్స్ అనమాట. ఇది ఫ్లక్స్, ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఏంటమ్మా, రొటేట్ అవుతా ఉంది, చూసారు అక్కడ, అది. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. అది ప్రీవియస్ కేసులో ఏం చెప్పాను, డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పాను. ఓకే, అది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇదమ్మా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ చిన్న వీడియో చూడమ్మా. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆల్ ద జనరేటర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద
topics. Actually, all the generators works in the principle of dynamical induced EMF. Again, I repeat you, very very important. Dynamical induced EMF first మన electrical machines 1 లో first part. Generators or motors ఏదైనా సరే dynamical induced EMF మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో dynamical induced EMF అంటే సింప్లీ ఒక జస్ట్ సింప్లీ ఏంటంటే ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఏంటి ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్, కండక్టర్స్ అనేవి మూవ్ అవుతుంటాయి. ఓకే, this principle actually nothing but a Faraday's laws of electromagnetic induction. Just I finish with that. Okay, it states that whenever a number of magnetic lines of force or flux linking with the conductor or coil changes, an electromotive force, that is EMF, is set up on the conductor. ఇప్పుడు చెప్పాను, ఇంకొక రకంగా చెప్పాడు అంతే సింపుల్ ఇక్కడ. ఓకేనా, whenever a magnetic lines of forces or flux cuts the conductor, and electromotive force nothing but a EMF is set up or induced in that conductor. Okay, the EMF, that is the rate of change of flux associated with the conductor. Simple em cheppanu, that is simple endante manaki main ga 3 points unnai ikkada. 3 points endante a machine can say 3 points. First one is conductor, second one is flux, and third one is relative motion between conductor and flux. Okay, అంటే ఆ 3 points ఇంపార్టెంట్, అది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, ద చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కండక్టర్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఇస్ ఏ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్ అండ్ ఫ్లక్స్. అంటే కండక్టర్ కి ఫ్లక్స్ కి రిలేషన్ ఉంటేనే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నాను, ఆ మ్యాగ్నెట్ లో నుంచి ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లక్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎప్పుడు వెళ్ళి ఆ కండక్టర్ వెళ్ళి ఆ ఫ్లక్స్ లైన్స్ లో ఉండడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ సెటప్ అవుతుంది. అది ఇక్కడ నేను చెప్పిన పాయింట్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు చెప్పాను, సో ఎనీ జనరేటింగ్ యాక్షన్ రిక్వైర్స్ ఫాలోయింగ్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ టు ఎగ్జిస్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఏందమ్మా, కండక్టర్ కావాలి, ఫ్లక్స్ కావాలి, ఆ రెండింటికి రిలేషన్ కావాలి. అదేంటి, రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్ అండ్ ఫ్లక్స్. రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్ అండ్ ఫ్లక్స్ అంటే రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్ ఫ్లక్స్ లో ఇక్కడ డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ లో కండక్టర్ అనేది మోషన్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్. ఇది మూమెంట్ ఇచ్చింది, ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ కాన్స్టెంట్ ఉన్న ఫ్లక్స్ లోకి ఈ కండక్టర్ వెళ్ళి ఉండడం వల్ల అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, అది. సో జనరేటింగ్ యాక్షన్, ఓకేనా, రిక్వైర్స్ ఫాలోయింగ్ కాంపోనెంట్స్ టు ఎగ్జిస్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కండక్టర్ కంపల్సరీ, ఫ్లక్స్ కంపల్సరీ, రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ ఫ్లక్స్ అనేది కంపల్సరీ. ఓకే, ఈ త్రీ పాయింట్సే మన మిషన్స్ మొత్తం, టోటల్ మిషన్స్ depends on this only. Okay na, conductor, flux, relative motion between conductor and flux, simply. Okay, right. So next we'll discuss about